ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਸ਼ਾਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਹੁਣ ਬਣਾ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਛੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋੜੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਛੁਰਗੀਆਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅਸਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗਦਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ खरल किंग थोड़ा भाई, तो तुसा मेरा यूट्यूब चैनल वेंदे पे हो खरल किंग व्लॉग्स। काफ़ी दिनों तो बाद आज मैं अपना दोबारा व्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैं आख्या अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने सज्जणा, अपने बेलियां नाल गपशप कर लवीए, क्योंकि रिस्पॉन्स अगे वो देंदे नहीं। अलहमदुलिल्लाह अज रमज़ानुल मुबारक का 7वां रोज़ा है, बाबरकतां वाला महीना है, रहमतां वाला महीना है। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖਰਲ ਕਿੰਗ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਨਾ ਵੇਖ ਸੋ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦੇ ਸੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਇਹੋ 15-20 ਵਿਊਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖੁਆਂ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਲ ਦੋ ਪਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ खुश रहो अपनी जिंदगी दे विच, अपने बच्चों दे विच, अपने लगदे लैंदियां दे विच। अल्लाह पाक सारिਆਂ वास्ते आसानियां पैदा करे। दोस्तों, इस मुकद्दस महीने दे विच, माह रमज़ान दे बबरकत महीने दे विच, अपने आड़ गुआड़, अपने महल्लियां च मुस्तहक लोगों का ख्याल ज़रूर रखा करो। अपनी इस्तकामत दे मुताबिक, अपनी हिम्मत दे मुताबिक, जो हो सके, जिन्ना तुहाडे कोल हो सके, उस दे मुताबिक ख्याल रखना हर मुसलमान वास्ते फ़र्ज़ है, अदा करना चाहिए है। क्योंकि जेड़े ऐसे मुस्तहक लोग ने वो भी इन्हां खुशियां दे विच शामिल हो जावन। इस रमज़ान दे बबरकत महीने दे विच उन्हां दे भी चुल्हे जेड़े ने वो चलते रहन, घरां दा निज़ाम चलता रहे। अल्लाह पाक सारियां नूं अपने खजानियां तो नवाजे, आमीन। तुहाड़ियां मुहब्बतां शफकतां हमेशा दिल च समेट के रखना कि तुसीं सानूं प्यार देंदे हो, तुसां मुहब्बत देंदे हो, तो इस थोड़े मुहब्बत या शफकत का शुक्रिया अदा करन दे भी अल्फाज कोई नहीं कोल। अल्लाह पाक दुआ करे ना मुड़ भी, अल्लाह पाक सारिਆਂ वास्ते आसानियां पैदा करे, आमीन। दोस्तों, जिस वेल इंसान कोई भी है ना, जिस वेल थोड़े कोल कुछ नहीं ना, तुसी गरीब हो, तो तुसी किसी नूं याद भी नहीं, किसी दी तवज्जो भी नहीं थोड़े लू, ना कोई थानू सोच सकता है कि इत्थे कोई ये भी रहिंदा है। तो जिस वेल तुसी मेहनत करन लग पौसो, मेहनत अल्ले टुर पौसो, मेहनत का आगाज़ कर लैसो, तो मुड़ लोग थानू तरह तरह दीयां गल्लां करनगे, तरह तरह दीयां गल्लां सुणावणगे, तरह तरह दे अल्फाज बोलणगे, क्योंकि किसी कोलों बर्दाश्त नहीं होवेगा। तो जिस वेल तुसी कामयाब हो जावोगे तो मुड़ थोड़े तो सड़सन, थोड़े तो जलसन कि वेखो ये कामयाब हो गया। मुड़ थोड़े हसद करसन थोड़े तो, ते कई लोग थोड़ियां रीसां भी करसन। इसलिए हिम्मत इंसान नूं कदी नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत है तो सब कुछ है, जे हिम्मत नहीं तो मुड़ कुछ भी नहीं। हिम्मत इंसान ज़ाहिरी गल हार भी जाता है। तो मैं अज काफ़ी दिनों तो किया बाद अपना व्लॉग स्टार्ट। मैं आया अपने पिंड, ते पिंड दे विच कुछ काम कुछ छोटा मोटा करना है, वो मैं हुणे तुहानूं दसना की काम करना है। तो मैनू तुसी ज़रूर मशवरा भी देना है कि ऐदे सैटिंग करिए या ऐदे सैटिंग करिए। तो अज का दिन है रमज़ान शरीफ का बबरकतां वाला महीना है, रोज़े हुए सारियां दे। तो ज़ाहिरी गल है हर दिन का आगाज़ जोड़ा अल्लाह पाक दे पाक नाम नाल ही होना चाहिए, तो हुंदा है।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਛੁੱਛਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਚੱਸ ਦੇਵਣ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਸਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਲੋਕ ਰੀਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਈ ਨਾ ਕੁਛ ਆਈ, ਇੰਜੇ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਮਾਨ ਬੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਰਾਸੀ ਨਾ ਰਾਸੀ। ਦੂਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਬਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਆਈ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆਣ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੁੜ ਟੱਪਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਖੋ ਨਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆੜ ਗੁਆੜ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਤਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਲਵਾਂ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਨਾਕਾਮ ਹਾਂ। ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਸਾਂਸ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੁੜ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਟਾਰਟ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਦਿਆ ਹਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਜੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ, ਗੰਦ ਬਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ
ਐਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਗਡਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਗਡਾ ਗਡੋ ਕੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੱਟਨੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੁੜ ਕੋਈ 4 ਮੰਜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ 4 ਮੰਜੀਆਂ ਉਸਣ ਮੁੜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਵਾਂਗੇ ਬਵਾਂਗੇ ਸਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਉਸਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਸਣ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਸਮਾਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਰੀ 'ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਸ਼ੰਜੀਆਂ ਸਮਣ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰਾ ਮੁੜ ਕੋਈ ਬਮਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 1-2 ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਚੱਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਝ ਕਬਾੜ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਜਨੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਰਾਬਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਝੂਠ ਛੂਠ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਵਕਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਗਰਮ, ਦੇ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੁਣ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਸਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੋਨ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਮੁੜ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰੋ। 2 hours later ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਵੇਹਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸਤਹਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ 10 ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ 70 ਆਖਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 10 ਖਰਚ ਕਰਸੋ ਅਤੇ 70 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਆਵਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਸਮੇਟਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰਾ ਬੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ,
ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਗੁਲਾਮੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੂੰਗਾ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੂਵੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਲਵਾ ਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਜੀਆਂ ਛੰਜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਣ ਦਾ ਮੌਲ ਸੱਟਨੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਗੋਲਡਨ ਪੇਪਰ। ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਬਾਲਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬੋਟੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਮਣ, ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹ ਗੰਦ ਪਿਆ ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਢੇਰ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ। ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਸਣ ਆਪੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੌਲ ਸ਼ੌਲ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ, ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ, ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੰਮ ਹੋਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਕਰ, 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲੱਗ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸੀਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਸੀ? ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ, ਵੇਸਣ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2000 ਦੇ ਸੀਟ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ 1000 ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸਣ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਸਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ? ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ 3000 ਤੱਕ 3500 ਦਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਸੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਿਆ ਆ। ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਕਬੋਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਸਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਥੋੜਾ ਮਾਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੇਤ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਰੇਤ ਮੰਗਵਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਰੇਤ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆਂਗੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਮਲਬਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ। ਸੀਮਿੰਟ ਪਿਆ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਕੋ ਲਾਲ ਸਾ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਾਲ ਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਲੀਅਰ A to Z, ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰੀ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਲੱਗਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਲੀ ਟੈਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿੰਡੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿੜਕੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਸਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਨੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵਾਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਓਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਵੇਖੋ ਓਏ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਛੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋੜੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਛੁਰਗੀਆਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਸੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆੜ ਗਵਾੜ ਮੁਸਤਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚ ਮੁਸਤਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ